and my dear students. A very warm welcome and a good evening to all of you. So we just started the process of distributing medals, right? So to match with the theme of distribution of the medals as well as with our purpose of meet today, that is the sports day meet, we shall ask ourselves a question. How do we win gold medals in Olympics? How do we win gold medals in Olympics? To start off with, in the 31st edition of the Modern Olympics, which was held at 2016 in Rio, Brazil, with a just population of 32 crores, the United States of America won 46 gold. With a population of 138 crore, the Chinese won 26 golds. With a population of 132 crore in 2016, India won 0 gold medals. All we could manage was 1 silver and 1 bronze, ending up number 67 in the tally. Why do we fare so poor when compared to the Chinese and the Americans? Is it to do with the sports administration? Or is it to do with the history of our sports? Or is it to do with the general perception that we as administrators, as parents, hold towards sports? Or is it to do with our genes that we are not able to compete on the international sphere? To take the discussion forward, I have taken China and United States of America as examples to measure our performance. I have taken China as one of the examples because China matches with us on many aspects. And another, United States is known as a pioneer in sports. Now then there are these questions. How did these nations, China and America, succeed? How far are we from the Chinese? And when is that we can match the Chinese? And how long is it going to take for us to match the Chinese? And the next question is, can we ever top the medal tally? So before we answer, we have seen movies like Dangal, Mary Kom, etc., which go on to show how politics ruin our chances and put us in a tight spot. How do we expect to win gold in Olympics when politics decide who go on to represent our country? When our sports authorities are dens of corruption? Then the next question that we need to ask is that, how does Indian education and society in general treat sports? We always like safe choices. We do not want to take a risk. Our aspirations and thinkings are limited to a government job. We define human excellence in terms of marks and ranks in an examination. We reprimand our children from playing sports. Do you know, in the United States, in 2016 Rio Olympics, the Stanford University with 27 medals, the University of California, Berkeley with 22 medals, followed by University of Southern California with 21 medals, brought glory to the United States. Compare this with India. Our schools and colleges even do not have minimum basic facilities like a playground. This is just a small example to show how much importance we attach to speak a few words on this occasion. వివిధ గ్రామాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు నమస్కారాలు. మా గ్రామంలో ఈ పాఠశాల నిర్మించి ఇక్కడ నుండి అనేక మంది విద్యార్థులని ఉన్నత విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్ది దేశానికి అందిస్తున్న పాఠశాల నిర్మాతలకు మరియు నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ పాఠశాల మా గ్రామానికి మండలానికి మంచి పేరు తెస్తున్నందుకు
ఈ గ్రామానికి నూతనంగా సర్పంచ్గా ఎంపికైనందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది. పాఠశాల నిర్వహణకు సర్పంచ్గా నా సహాయ సహకారాలు అందజేస్తానని తెలియజేస్తూ సెలవు. Call upon Ramalingam sir, International Schools of Prism and Queens International, to give a few words on this occasion. అలంకరించిన పెద్దలకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ క్వీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ గ్రీన్ గో క్యాంపస్ చౌటుప్పల్ బ్రాంచ్ తరఫున మరియు మిగతా విద్యా సంస్థల తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు స్పోర్ట్స్ మీట్ సందర్భంగా మనమందరం ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం తను రాసిన వింగ్స్ ఆఫ్ వార్లో ఒకే ఒక వాక్యం రాశాడు ఆయన. ఒక నాయకుడు క్రీడా మైదానం నుంచి వస్తాడని చెప్పాడు. ప్రతి పాఠశాలలో క్రీడలు చాలా ముఖ్యం. ప్రతిరోజు పిల్లలు ఆడుకోవాలి. హైదరాబాద్లో సిటీలో చూస్తున్నాము, చాలా పాఠశాలలో కేవలం చదువు 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 చదువు. మన టీవీలలో రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తాం, 1 1 1 1 2 2 2 2 ఇలా పోతూనే ఉండే ర్యాంక్స్. వాళ్ళు కేవలము ఒక గదికి పరిమితమై అపార్ట్మెంట్లలో విద్యార్థులకు బోధిస్తూ వాళ్ళు దేనికి పనికిరారు. తర్వాత వీళ్ళు ఐఐటి మద్రాస్ కానీ ఇలా చూస్తే వాళ్ళు కేవలం ఐఐటి సీట్లు మాత్రమే వాళ్ళకి వస్తున్నాయి. కారణం ఏంటంటే బట్టి చదువుల వల్ల. కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు చక్కగా సీసీ ప్యాటర్న్లో మనకు విద్యను బోధించాలని చెప్పేసి ఒక విధానం తీసుకొచ్చింది. ఆ విధానం వల్ల కూడా విద్యార్థులు 10th క్లాస్లో తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకున్నా వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంత మంచి పాఠశాలలో, ఇంత మంచి గ్రౌండ్లో పిల్లలు ఆడుకుంటూ, చదువుకుంటూ, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే అది విద్యార్థులకు అదృష్టం అని చెప్పేసి మనం ముఖ్యంగా చెప్పాలి. ఇంకొక విషయము, తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయము, ప్రతిరోజు మీ విద్యార్థులు, మీ చిల్డ్రన్, మీ పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పాఠశాలలో ఏమి జరుగుతుంది, బస్సులో ఏం జరుగుతుంది, దయచేసి మీరందరూ కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చని విషయాలు, పొరపాటు జరిగిన విషయాలు, తెలియకుండా జరిగిన విషయాలు మీరు దయచేసి ప్రిన్సిపాల్ దృష్టికి తీసుకుని రావాలి. అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. మనం ఫీజులు కడుతున్నాము, పాఠశాల పంపిస్తున్నాము, బాధ్యత వారిదే. ఇంటి దగ్గర పిల్లోడు అన్నం తినకపోయినా టీచర్లే తప్పు, ఇంటి దగ్గర పిల్లోడు అల్లరి చేసినా టీచర్లే తప్పు అవుతుంది. దయచేసి బాధ్యత తల్లిదండ్రులు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. మరి ఒక ముఖ్య విషయము, చాలా జరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే పిల్లోని పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు, పిల్లోని కొట్టకూడదు. మనమంతా తన్నులు లేదా ఉపాధ్యాయుల చేతులలో, గురువుల చేతులలో తన్నులు తిన్నాం, దెబ్బలు తిన్నాం, వాళ్ళ చేత, గురువుల చేత ఆశీర్వదించబడినాం. కానీ నవడేస్లలో విద్యార్థులను కొట్టకూడదు, పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. పనిష్మెంట్ ఇస్తే టీచర్ ముందరనే, ప్రిన్సిపాల్ ముందరనే తల్లిదండ్రులు టీచర్ను ర్యాష్గా మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి తప్పది, పొరపాటు జరిగిండొచ్చు, కాదని చెప్పడం లేదు. ఏ పాఠశాల సరే అది మీరు ప్రిన్సిపాల్ దృష్టికి తీసుకురండి. పిల్లల ముందర టీచర్లను అవమానపరచకండి. వాళ్ళు మీరు మాట్లాడిన మాటలకు పిల్లలు ఇన్స్పైర్ అయిపోతారు. హైదరాబాద్లో కొన్ని చూస్తున్నాం, నాకు తెలిసిన విషయం, ప్రత్యక్షంగా నేను చూస్తున్నా. 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నా. పనిష్మెంట్ ఇస్తే ఇవ్వడానికి వెళ్తే, సార్ మా మమ్మీకి చెప్తాను, మా డాడీకి చెప్తాను, ఇలా పిల్లలు పెరిగి 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ చిల్డ్రన్ టీచర్లను బెదిరించే స్థాయికి
పేరెంట్స్ తీసుకొస్తున్నారు కొంతమంది పేరెంట్స్. దయచేసి టీచర్స్కు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి. జనరేషన్ ఏమి మారలేదు. మీ జనరేషన్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు జనరేషన్ అలాగే ఉంది, ఏమి మారలేదు. వర్షాలు చక్కగా పడుతున్నాయి, సూర్యుడు వస్తున్నాడు, చంద్రుడు వస్తున్నాడు, అన్నీ జరుగుతున్నాయి, ఏం మారలేదు. మనం అనుకుంటున్నాం జనరేషన్ మారింది, కాలానికి అనుగుణంగా విద్యను అభ్యసించాలని చెప్పి. 100% కరెక్ట్. కానీ 2 దెబ్బలు తప్పు చేస్తే 2 దెబ్బలు చేతి మీద కొట్టడం వల్ల ఏమి నష్టం లేదు. ఒకేసారి 3 విద్యా సంస్థలను స్థాపించి ఎందరో విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలనే ఒక ఆశతోటి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టించింది మేడం. చాలామంది గుండ్లవావి రెడ్డివారి ప్రజలు అంటారు, మేడం ఇక్కడే ఉండి ప్రతి పునాది రాయి ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దగ్గరుండి కట్టించినది అని. నాకు ఇచ్చే నాడు మేడంకు ఒకటే అంకితం చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒక మంచి విద్యా సంస్థను ఇచ్చిపోతున్నది మేడం, మంచి విద్యార్థులను తయారు చేసి వారికి కృతజ్ఞతగా పూర్వకంగా ఇవ్వాలనేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పడింది. ఎంతోమంది స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ తయారు చేసినాం మనం ఇదే క్వీన్స్ నుంచి. ఎంతోమంది ఐఐటి, ఇప్పటి వరకు 7 మెంబర్స్ ఐఐటి, బాంబే, రూర్కెలా, ఒరిస్సా, వరంగల్ ఇలాంటి ఐఐటి విద్యార్థుల్ని మా యొక్క స్టాఫ్ సహకారంతో, మా యొక్క టీం వర్క్ తోటి మేము సాధించాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. పేరెంట్స్ కూడా చక్కని సలహాలు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Pearson Mentor to give his valuable speech. Sir, could you please? Chairman of Anil Reddy Educational Societies, Mr. Ramalingam sir and Kosani madam, and to all the dignitaries, parents and students. So considering the time, I'll keep my speech very precise. Please allow me 5 minutes. I want to start my speech with the Nelson Mandela quote, "The education is the most powerful tool to change the world." I truly believe this, and this is true when I look at this quote. I am Rajshekar Reddy from Pearson Mypedia, the curriculum which is getting implemented in all the Green Grow schools, in the 3 Green Grow schools. So, keeping the local audience in mind, I'll just shift my speech into the local language Telugu. Okay. So Pearson Mypedia ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్గా స్కిల్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్, స్కిల్ బేస్డ్ నైపుణ్యంతో కూడుకున్న ప్రోగ్రామ్. We don't focus on marks here. We focus on tomorrow. We focus on life here. Because as Ramalingam sir rightly said, 1 1 1 1 1 1. I never heard this when I was in intermediate. When I కూడా పిఎస్ఎన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. గత 4 years నుంచి కూడా ఈ 3 స్కూల్లో కూడా తన ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి పిల్లలకు కూడా తెలుసు అందరికీ. ఎవ్రీ మంత్ 30th రోజు అన్ని స్కూల్స్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు టీచర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ యొక్క స్పీచ్కు. థ్యాంక్ యూ. Mrs. Posani Rani Garu to give her valuable speech. Ma'am, could you please? ఎంతోమంది విద్యా అవకాశాలు కల్పించింది, అదేవిధంగా ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని తయారు చేసేట్టు వచ్చింది. ఈరోజు వారి జన్మదినం, సరస్వతి జన్మదినం పురస్కరించుకొని మేడం గారికి చిన్న పాటతో పురస్కారం. సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి, సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి, విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా,
conducting Haritaharam program since 4 years onwards. Yes, sir. Madam, ఇక్కడ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. మా మొదటి సన్మానం సర్పంచ్ గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. మా గురించి, మా పిల్లల గురించి మారుమోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, సాగర్ రెడ్డి గారు సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మా బ్యాచ్ మొత్తం కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Yes, sir. Sir, where are you? Sir, can sir. Sir, kapan sir? Yes, sir, can sir. Okay, sir.
రాజుల వయ్యారులో మేము వెంటరాజులారు. లంబాడు లంగాడు మేము ఏ బాపు కండారు లంబాడి బాపు కండారట. చందాకేను ఎత్తుకుంటాం నన్న తిరిగి తీసుకుంటాం. పందాకే రాజా తమ్ముడు జొన్నగా తూటి ఓరన్న జొన్న బొమ్మ వండుకుంటాం. పుట్ట తీరి పెట్టి జొన్నారు తింటాం. గొప్ప సందుగా అనుకుంటాం. I request all the parents to make your ਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੰਡਾ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਆ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਜਮੈਨ ਜੈਜ ਨੀ ਜੈਜ ਨੀ ਇਹ ਗੁੱਚੀ ਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੰਡਾ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਆ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਮੈਨ ਜੈਜ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ
మీరేమో ఇలా తాగుతూ ఫుడ్ అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు వేస్ట్ చేసే ఫుడ్ ఒక రైతు ఎన్ని నెలలు కష్టపడితే వస్తుందో మీకు తెలుసా? ఒక్క క్షణం వేస్ట్ చేసే ముందు ఆలోచించండి. మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారా? డాక్టర్ సార్. సాఫ్ట్వేర్ సార్. బిజినెస్ సార్. మరి మీ ఫాదరా? మా ఫాదరు చిన్న పని చేస్తారు సార్. అదేంటి? మా ఫాదర్ చిన్న ఫార్మర్ సార్. ఏంటి రైతు పని చేస్తారని చెప్పడానికి అంత సిగ్గెందుకు? ఇప్పుడున్న పిల్లలు మీరు ఏమవుతారంటే అందరూ డాక్టర్, ఇంజనీర్, పోలీస్, టీచర్ అంటారే కానీ ఒక్కడు కూడా నేను రైతుని అవుతానని అనరు. ఎందుకంటే రైతు అంటే అంత లోకువ. రైతు గొప్పతనం ఏంటో మీకు తెలియదు కాబట్టి అలా అనుకుంటున్నారు. అసలు రైతు అంటే ఎలా ఉండేవాడో తెలుసా? దేశానికి వెన్నెముక రైతు. రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు. రైతు అంటే అన్నదాత. దేశ ప్రగతికి మూలం రైతు. జై కిసాన్ అన్నారు. ఇవన్నీ రైతు గొప్పతనం చెప్పడానికే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. పంట కోసం ఎదురు చూసి గుడి కోసం నీటి కోసం తెల్లవారిన బతుకు తెల్లవారని రైతు బిడ్డలే నాకు కన్న బిడ్డలు అనుకుంటూ తను నిత్యం అల్లాడుతున్న అన్నపూర్ణవే. ఇలా ఆనందంగా ఉండే రైతన్న పరిస్థితి నేడు ఎలా ఉంది? ప్రకృతి కోపానికి విలవిలలాడుతూ కరువు కాటకాల్లో చిక్కుకొని అధిక వడ్డీ రేట్లతో అల్లాడిపోతూ రైతు కంట నీరు చూడనైన చూడరెవరు గుండెలన్నీ వీడు ఆశలన్నీ మోడు ఆదరించు నాదుడెవరు ఆలకించువారు ఎవరు
రసాయనాలతో కల్తీ పురుగుల మందుతో వేసిన పంట చేతికి రాక డబ్బులు తీసుకుని 2 రోజులు అయింది. ఇంకో 2 రోజుల్లో కట్టకపోతే నేను ఇల్లు వేల వేస్తా. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పంటకు కనీస మద్దతు ధర రాక నువ్వు ఎడ్లు కావాలంటే వడ్డీ కట్టి తీసుకో. అయ్యా 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 ఎడ్డు లేకపోతే పొలంలో పనులు చేయలేమయ్యా. హలో నాన్న, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నాన్న కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలని? త్వరగా పంపి నాన్న. తల్లి నేడు పోయే మూగబోయే రైతు నాగరి ఆయువంత చూడు ఆర్తనాదమాయే గొంతు కోసుకుంది ఆకలి. కన్నీటితో మార్చేవారు అడవి చెట్లను పావురాళ్లను కలలోనైనా కనగలమా? ఆశలు సమాధి చేస్తూ బంధాలను బలి చేస్తూ ప్రాణాలే విడిచి సాగే పయనమిది. పంట వేస్తే నష్టాలే కానీ లాభాలు పొందలేక నేటి సమాజం ఆకలి తీర్చే అన్నదాతకే నేడు ఆకలి మిగిలింది. అందుకే ఆత్మహత్యలే శరణ్యం అవుతున్నాయి. రైతంటే ఆకలి తీర్చే మహారాజు. నేల నమ్మేవాడు నేల పైకి ఎదుగుతున్నాడు. అదే నేలను నమ్మినవాడు నేల క్రిందికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. రైతు 10,000 మట్టిలోకి వెళితేనే మనకు 5,000 నోటిలోకి వెళ్తాయి. ఆలోచించండి. రైతులను కాపాడుకుంటేనే రేపటి తరాలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వగలం. రైతులను కాపాడుకుందాం. జై కిసాన్, జై హింద్. So you should bring all your parents. I swear that
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la.
పుల్లదాన అది పెద్ద గుమ్మడికాయ చిన్న కత్తి కోస్తడి దానా చీరలు తెస్తా దంకలు తెస్తా గలగల చప్పుల గాజులు తెస్తా వన్నెలాడి జోరుజొన్న గుయ్య బోధమురాయే వన్నెలాడి జోరుజొన్న గుయ్య బోధమురాయే చిలక పలుకులాగా అంశాల రకాలాగా కోరినావు ఆ నెలవంక తెచ్చి నీ కొప్పున పెడతా ఈడు జోడు కలిసెడిపోయి ఎప్పదోడు నిన్నవని నాది చిన్నదానా వన్నెలాడి జోరుజొన్న గుయ్య బోధమురాయే వన్నెలాడి జోరుజొన్న గుయ్య బోధమురాయే అలా ఉండండి. Thank you so much. Shri
అమ్మ కష్టం లేకుండా పుట్టలేదుగా రాముడైనా కృష్ణుడైనా యేసువైనా బుద్ధుడైనా ఈ లోకంలో చెడిపోయిన అమ్మాయిలు ఉన్నారేమో కానీ చెడ్డ తల్లి మాత్రం లేదయ్యా. నా దృష్టిలో ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడు జన్మనిచ్చిన తల్లి సమానమే కాదయ్యా. తల్లి ఆ దేవుడి కంటే ఒక మెట్టు పైనుందయ్యా. ఎందుకో తెలుసా, ఈ లోకానికి కనిపించని దేవుడికి రూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచానికి కనిపించే దైవానికి మాత్రం ఒకే ఒక రూపం ఉంది. అదే అమ్మ. कहते हैं हमको प्यार से, दिया वाले छूते
కానీ ఏడ్చినప్పుడు తెలియలేదు చచ్చే వరకు ఏడుస్తూనే ఉంటానని. లోకం మొత్తం నాదే, అసలు నా లోపల జీవం మొదలు అయ్యానే మీకే తెలుసు. నా కోపమే మీకేం తెలుసు, పేగు పేగు నాతో కలిసి నా నెత్తురి మీకే పంచి పెంచా నాపై దుమిగే రాక్షసులా. అత్యాచారం చేసినోని ఊరి తీయాలి, మెడ పట్టి గొంతు పిసికి కాల పెట్టాలి. నేను చెప్పేదంతా లోకం మొత్తం వినపడాలి. నీ చెల్లి కోసమే రోజైనా నిలబడాలి. నేను పాడేది పాటని కాదు చిన్నారి మాటలే ఇవి. కన్నులు కల్లార తడి కాపాడేదెవరు మరి? అమ్మాయిల వాకిళ్లలోనే సంఖ్యలు బంధించి మరి రంగుల ముగ్గుల పొడి రక్తంగా మారిన పడి. మమ్మీ నువ్వు ఇంట్లో వదిలేసి వెళితే, అంకల్ నా చేయి పట్టి మీద పడితే ఏమని చెప్పను నేను, ఎవరికి చెప్పను నేను. మీరే నేర్పించారు పెద్దోళ్ళు దేవుళ్ళు అని. ఎందుకు మమ్మీ పుట్టించాడు డాడీ నన్ను? అసలు వినాలనుకున్న నేను చందమామ కథలు, ఆడపిల్ల బాధలన్నీ చెప్పుకునే బదులు పుట్టగానే చంపేస్తుంటే తప్పుతుండే విసురు. చిన్న బట్టలు వేసుకుంటే చంపేయాలా? ఇంకెన్ని రోజు దాచుకుంటే ప్రాణం ఇలా? నేను చదువుకోవాలా లేదా బడికెళ్ళాలా? న్యూస్ పేపర్ మెన్ స్టోరీ అయిపోయాని వాళ్ళ. చిరునవ్వులతో కాలం గడపాల్సిన చిన్నారి మనుష్యని రంగేసుకున్న క్రూర మృగాలకు బలైపోయింది. 8 ఏళ్ల చిన్నారిని హింసించి అత్యాచారం చేసి చంపిన ఘటన మానవత్వానికే మాయని మచ్చగా నిలిపోయింది. విలేజ్ పిల్లాని కాలేజీకి వెళ్ళాను, డిస్టింక్షన్ కొట్టేసి డిస్ట్రిక్ట్ లో దాటాను. సిటీకి రాగానే సిటీలు కొట్టారు, నల్లగున్నానని నేను నవ్వుల పాలయ్యాను. తల మీద చీపేసి దీవించి గురువులు నడు మీద చీపేసి కోరారు పరుగులు. జింక పిల్లలాగా నేను తీశాను పరుగులు, చనిపోయిన కూడా మీద పడ్డారు పురుగులు. ఏదో సాధిద్దామని క్లాసెస్ కి వెళ్తే ఓ వ్యక్తిలో పట్టు నా వెంట పడనే. చిన్న చూపు చూసి నా చున్నీ లాగాడు, యాసిడ్ తాడుల్లో నా పేరెక్కించాడు. రోడ్డు మీద రేపు చేసి రోకల్తో చంపారు. ఇది విన్న మా డాడీ కుక్క పెట్టి ఏడ్చాడు. క్యాండిల్ పట్టుకొని వాకింగ్ చేస్తారు, క్యాండిల్ ఆరిపోగానే ఇంటికెళ్ళిపోతారు. జీవం మొదలు అయ్యానే నీకే తెలుసు. నా కోపమే మీకేం తెలుసు, పేరు పేరు నాతో కలిసి నా నెత్తురి మీకే పంచి పెంచా నాపై దుమిగే ఈ రాక్షసులా. ఒరే అన్నయ్య నన్ను పెంచావుగా, నా పెళ్లి కోసం పరువులను మోసావుగా. ఇల్లు వదిలి ఇంటి పేరు మార్చారుగా, ఆయన ఎరుపు కూడా నవ్వుతోని దాచానురా. అమెరికా సంబంధం అన్నారు, మొదట్లో వెన్నంటి ఉంటాను అన్నాడు. అప్పట్లో అనుమానం పెట్టేసి దాచాడు, గుప్పెట్లో దెబ్బలని కాచుకొని ఏడుస్త చీకట్లో. సారీ అన్నయ్య అది ఆయిల్ మక్క కాదు, సిగరెట్ అని చెప్పాలంటే నాకు నోరు రాదు. కొట్టుతున్నా అంటే నేను కింద పడలేదు, కూడలనుకున్న కానీ పని మనిషిని నేను. నా కాలే కట్టి పుట్టు నోట్లో పెట్టి కట్టమంటూ క్రికెట్ పట్టుతోటి కొట్టి ఎవరు బాధ్యులు కాదు అని లెటరే రాసి నా చేతుల్లో పెట్టి ఫ్యాన్ కొని వేశారు, చేతులు తొలిపేశారు. భయపడి తల తెచ్చి కాల మీద పడకు, ఎగబడి తలవాణి వర్షధార పడకు. పగానే మొగాడు కాదు, తెల్లబడి పట్టు జోలి కసరాడు. No rider and Kamran, we request you to be strong, woman, stronger than all. छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ
ఇచ్చిన ధూమ్ధాములు ప్రతిపాదక ఫిరంగిలా పేల్చినామోరా బలమెత్తిన ప్రజాదములు విసిరే అక్షరాయుధాలు ఆది కవి పాల్గొనికి వారసులున్నా. Thank you, children. Thank you for your wonderful of popular Telugu songs that rocked the silver screen in 2018. Welcome Namita, Sanjana, Nitya, Nandini, Neha, Siona and Hansen on the stage to treat us with their wonderful dance performance. Thank you.
యాదగిరి